Sorry, I couldn't remember to record this meeting. पश्चाताप. करेक्ट. गिल्ट म्हणजे पश्चाताप, खंत, आहे की नाही, किंवा मनामध्ये असलेली अपराधीपणाची भावना, आहे की नाही. अपराधीपणाची भावना समजते. जसं की हो सर. समजा मी वडिलांच्या खिशातून पैसे काढत होतो आणि ते वडिलांनी बघितलं. वडिलांच्या डोळ्याला डोळे लावू शकतो का मी? नाही. नाही. करेक्ट. त्यावेळी माझ्या मनामध्ये कोणती भावना असते? गिल्ट, अपराधीपणा. करेक्ट. त्याच्यानंतर आहे पोश्चर्स. पोश्चर म्हणजे काहीतरी शरीराची स्थिती. आपण ताठ बसलेलो असेल, इट हॅज द इम्प्लिकेशन ऑफ कॉन्फिडन्स. आपण असं लूज वाकून बसलेलो असेल, इट हॅज द सेन्स ऑफ एनर्जीलेसनेस. त्याच्यानंतर आहेत जेस्चर्स, म्हणजे आपल्या डोक्याच्या आणि हाताच्या हालचाली. समजा मी डोकं असं करतोय, व्हॉट इज द मिनिंग? ऑन द अदर हँड, It means no. this means no, and this means Yes. yes, or agreement. Yes or no? Yes, sir. Agreement. Yes, sir. Yes, sir. Disagreement. Yes or no? Yes, sir. And Yes, sir. all of you use smartphones, those social Yes. media applications, WhatsApp, Telegram, this, that, and on that you come across all those what do you call them as? PDF. No. Those signs which reflect certain messages. For example, this one, Emoji. emojis. Correct. Emoji. Emojis, right? What are those emojis? They are the ways of expressing your emotions, your reactions, your responses, Thoughts. बरोबर? Yes. Yes. किंवा sometimes you use this one. Is it visible? Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. Which stands for victory. Yes or no? Yes. Sir. Huh. Sir, emojis are come under the graphical languages. Yeah, they come under graphical languages, but basically they are non-verbal signs. Okay. Okay. And when I do these signs, for example, V mark with fingers, it comes under body language. This one, Yes, best of sir. luck, right? So try to understand, it is not difficult. Then there are aspects like appearance, how we look. Sir, no. कधी कधी तर आपण कोणत्या प्रकारच्या जोकला हसतोय त्याच्यावरून पण आपलं इव्हॅल्युएशन केलं जातं. Yes, sir. लक्षात घ्या. एखादा खूप इंटेलेक्च्युअल जोक असेल, आपण त्याला हसतोय, म्हणजे आपण कुठेतरी इंटेलेक्च्युअल आहोत. Try to understand. People express through everything. प्रत्येक गोष्टीतून आपण स्वतःला व्यक्तच करत असतोय, आपण लपवू शकत नाही. आणि हे जे बॉडी सिग्नल्स आहेत ते समजून घेण्या इतपत आपण हुशार असणं गरजेचं आहे प्रोफेशन मध्ये. कळतंय? एखाद्याच्या चेहऱ्यावरून त्याच्या मनात काय सुरू आहे याचा पण आपल्याला अंदाज बांधता आला पाहिजे, गरजेचं आहे. ओके. फेशियल एक्सप्रेशन, Face reading. फेस रिडिंग करता आलं पाहिजे. Okay, so all these aspects come under body language. Then second one is graphic language, where different charts, different maps, different PPTs, different colors, different symbols, different signs are used for expression of specific meaning. सर म्हणजे ऍट्रिब्यूट्स का? मग सांगा ना कोणते कोणते आहेत ग्राफिक लँग्वेजचे ऍट्रिब्यूट्स? पिक्चर्स थ्रू आपल्याला एक्सप्रेस केलं जाणार. थोडक्यात सगळे सिम्बॉलच येतील ना मग त्यात सर? करेक्ट. सगळे सायन्स, सिम्बॉल्स, इमोजीज, पिक्चर्स, कलर्स, या सगळ्या गोष्टी येतील त्याच्यामध्ये. फॉर एक्झाम्पल, वेन एव्हर यू ट्रॅव्हल, दॅट टाइम यू फाइंड दोज ट्रॅफिक सिग्नल्स ॲट द स्क्वेअर, राईट? Yes, sir. Where you come across different colors like red, green,
or sometimes yellow. Yellow. Correct. Suppose you are traveling and you see that red signal. What do? What is your reaction? Stop. Yes, you stop. Why? Who has told you to stop? A red color signal. Correct. But red color Yes. signifies, or it has the implication for stopping. And whenever you see that green color, that time you proceed further. Yes. Huh. Yes, sir. So try to understand all these are the ways of expressing and understanding. फक्त एक्सप्रेशन करणंच कम्युनिकेशन मध्ये इन्क्लूड नाही तर अंडरस्टँडिंग पण महत्वाचं आहे. इज इट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. So now let us go ahead for the next slide. Whereby we'll go in some details. Which title do you find on the screen? Forms of professional From oral professional oral communication. communication. Forms of professional oral communication. व्यावसायिक जे तोंडी संभाषण आहे त्याचे वेगवेगळे फॉर्म्स कोणते कोणते आहेत किंवा व्यावसायिक तोंडी संभाषण कोणत्या कोणत्या स्वरूपात असू शकते लक्षात घ्या. मग त्याच्यामध्ये देर इज फर्स्ट फॉर्म दॅट इज इंटरपर्सनल टॉक. म्हणजे काय? परस्पर संवाद. हा, परस्पर संवाद. Two people speaking. करेक्ट. टू पीपल, टू पर्सन स्पीकिंग विथ वन अनदर. People speaking. करेक्ट. त्यालाच आपण आपसातील संवाद असं म्हणतो. मग मगाशी ऑर्गनायझेशनल स्ट्रक्चर बघितलं आपण. मग आपण परत वर जाऊयात. इथं सपोज वन पर्सन इज जनरल मॅनेजर and another person is you are the manager of production department. When the general manager talks with the manager of production department, what will you call it as? What is it? They are face to face, they are exchanging dialogues. What will you call it as? Communication. Ashwini, I think someone please mute yourself. काय म्हणणार त्याला? Communication. कसलं? Oral. बरोबर आहे. Interpersonal. Correct. Better say it is Communication. interpersonal talk. Okay. Then come to the next form. Now tell me, which are the two forms of this interpersonal talk? Two ways. One way is to be face to face or physically together and exchange of dialogues. Second way, Virtual. virtual. Correct. With the help of some electronic devices like telephone, yes or no, or whatever you use for communication. Now I should not discuss more because already you are familiar with it. Then come to the second form. Second form of professional oral communication. Presentations. Presentations. Correct. What do you call presentations in Marathi? सादरीकरण. सादरीकरण. करेक्ट. सादरीकरण. कशाचं सादरीकरण करतोय? विचारांचं, आपल्या आयडियाचं, विचारांचं, इन्फॉर्मेशन. भावनांचा. Correct. Here it is supposed that one person is addressing a group of people. Again, मग ते लेक्चर असेल, एखादा टॉक असेल, एखादं भाषण असेल किंवा तुमचं पीपीटी प्रेझेंटेशन असेल. Sir, just like you are doing, sir. Yes, very good. Whatever I am doing is nothing but presentation. Yes, sir. Ha, Yes, sir. Yes, sir. good, very good. You are with me, you are understanding. तर हे कसं पुढे आता बघा ह्याच्यामध्ये when we work as a team leader, बघा, whenever we work as a team leader in an organization, that time it is must for us to have the skill of presenting our ideas. ह्याच्यामध्ये काय अडचण? No, sir. No, sir. No, sir. ओके, तुमचे काही प्रोजेक्ट्स असतील, आहे की नाही? प्रोजेक्ट कधी एकटा व्यक्ती करू शकतो का? कोणताही प्रोजेक्ट नाही. No. हा, No, sir. No, So, sir.
Correct. No, sir. You have to take help of other companions or other team members, and you have to distribute the responsibilities among those team members. आणि त्यांना सांगावं लागतंय, त्यांना एखाद्या फॉर्मल ठिकाणी बसवून, एखाद्या हॉलमध्ये बसवून त्यांना ऍड्रेस करावं लागतंय तुम्हाला. मग त्याच्यामध्ये अजून पीपीटी असेल वगैरे, दोज पीपल विल अंडरस्टँड यू बेटर. फक्त आता असंच समजा की मी फक्त बोलतोय आणि तुमच्या समोर हे पीपीटी नाही आहे. विच वन इज लेस इफेक्टिव्ह, विच वन इज मोर इफेक्टिव्ह? You with PPT. Correct. I with PPT. Correct. Will be more effective. For what? For better understanding of whom? Of the audience. Clear? Yes, sir. हा. Yes, sir. Yes, sir. Yes, sir. मग ह्याच्यामध्ये सगळ्यात महत्वाचं म्हणजे काय तर टाइम लिमिट. जे आपण फॅमिलीमध्ये, मित्रांमध्ये किंवा रिलेटिव्ह मध्ये सहसा फारशी महत्वाची नसते, पण प्रोफेशन मध्ये तुम्हाला तुमचं बोलणं हे स्टिप्युलेटेड टाइम मध्येच संपवावं लागतं. थोडं प्रिपरेशन तुमचं असलं पाहिजे. काय बोलायचं, काय टाळायचं यांचं पण कॅल्क्युलेशन तुमच्याकडे असलं पाहिजे. इज इट क्लिअर? Yes, sir. sir. Yes, sir. Yes, sir. Because in profession, time is the most crucial aspect. No one wants to spend it. Do you agree with me? Yes, sir. Yes, sir. बघा, व्यवसायामध्ये प्रत्येक जण प्रत्येक क्षणाच्या मागे धावत असतोय. मग तिथं आपल्याला आपलं म्हणणं थोडक्यात, व्यवस्थित, योग्य शब्दात, योग्य रचनांतून समोरच्यापर्यंत पोहोचवायचं असते. त्यासाठी आपल्याला हे स्किल त्यासाठी आपल्याला हे स्किल डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. देर आर मेनी इंटरेस्टिंग थिंग्स इन दिस सब्जेक्ट. दिस सब्जेक्ट हॅज बीन डिझाइन्ड फॉर युअर बेटर प्रोफेशनल करिअर. टू keep it in your mind. Okay. त्याच्यानंतर you can see the third form of professional oral communication. What is it? Meetings. Meetings. Correct. What are meetings? More people बैठके. communicating with each other. Correct. Coming together to more people. Communication. Very good. Sabha. Correct. Sabha. Whenever multiple number of people come together for discussion of specific issues, specific points, specific topic, or there may be multiple topics, then it is called as meeting. And whoever participate in that meeting are the members of that organization. कळतंय? Yes, sir. हा. मग आपला एखादा Yes, sir. समारंभ म्हणा, आपण कार्यक्रम करतो वेगवेगळे घरी, समाजात, त्याच्यामध्ये आणि याच्यामध्ये काय फरक आहे? ते फंक्शन झाले ना सर. करेक्ट. ते फंक्शन झालं, किंवा त्याच्यामध्ये कोणता अजेंडा नसतोय, कोणता चर्चेचा विषय नसतोय. जे काय चाललेलं आहे ते चाललेलं असतं. हा. टाइम लिमिट नसते त्याला. करेक्ट. त्याला टाइमची लिमिट नसते, Informal, ऑर्गनाइज्ड sir. नसते, इन्फॉर्मल असते, आहे की नाही? बट ऑन द अदर हँड, ऑर्गनायझेशन मध्ये ज्या कोणत्या मीटिंग्स होतात, दे आर वेल ऑर्गनाइज्ड, सिस्टमॅटिक. ओके. इट हॅज स्पेसिफिक स्ट्रक्चर. औपचारिक असतात, फॉर्मल असतात. करेक्ट. प्रत्येकानं कोणते ना कोणते कोड्स, मॅनर्स पाळणं अपेक्षित असतं. कॅन यू अंडरस्टँड? Yes, sir. प्रोटोकॉल्स म्हणतो आपण त्यांना. सर नो. Responsibility असते. हा, रिस्पॉन्सिबिलिटी असते, प्रोटोकॉल्स पाळावे लागतात. तर या गोष्टी या सगळ्या मीटिंग मध्ये असतात. मीटिंग मध्ये प्लॅन ठरतात आणि ठरलेल्या प्लॅनचं एक्झिक्युशन हे आपल्याला आपल्या कामामधून करायचं असतं. इज इट क्लिअर? Yes, Yes, sir. sir. असं कधी नसतं ऑर्गनायझेशन मध्ये, असं कधी नसतं की तुम्हाला पण काय काम नाही, आम्हाला पण काय काम नाही, चला बसूया मीटिंग करूयात. नो, इट्स नेव्हर सो. No, sir. Try to understand. Everything has purpose. Everything that happens in organization has specific purpose. Without purpose, nothing happens in organizations. Try to understand. Next. Read it out. Next form. Speech. Ha, Speeches. Speeches.
गुड. काय म्हणता मराठीमध्ये त्याला? भाषण भाषण. भाषणे, भाषण. ओके. तुम्ही म्हणाल सर आमचा आणि ह्या भाषणांचा काय संबंध आहे? आम्ही प्रोफेशनल आहोत, ऑर्गनायझेशन कंपनीमध्ये काम करणारे आहोत आणि आमचा आणि भाषणांचा काय संबंध आहे? आहे की नाही? आहे सर. आहे. आहे सर. ओके. कशा अर्थानं आहे? तर मी सर तुम्हाला बेस सांग सर टोन सर. इंडस्ट्री विषयी. इंडस्ट्री विषयी. ओके ठीक आहे. बघा कसं ते मी तुम्हाला सांगतोय. तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये वेगवेगळे प्रोग्राम्स, फंक्शन्स, मग ते फॉर्मल असतील, काही वेळेस इनफॉर्मल असतील, ते अरेंज केले जातात. मग त्याच्यामध्ये तुम्हाला काय करावं लागतं तर यू हॅव टू वेलकम ऑल द गेस्ट फॉर द फंक्शन. सपोज देर इज अ हॉल, ऑल दोज invitees are there, and after their arrival you have to deliver a short speech for welcoming all those guests. Otherwise what will happen? जर तुम्ही वेलकम स्पीच दिलंच नाही समजा, they will तर feel ते अनहॅपी होतील. correct, they will feel unhappy, they will not feel respected. Are you getting or not? उगाचच Yes, आपण yes, sir. उगाचच आपण येऊन Yes, बसलो sir. इथं, आपल्याला कोण आपलं स्वागत बी करत नाही, आपल्याला कोण बोलवत पण नाही, काय सांगत पण नाही. म्हणून तुम्हाला तुमच्या बोलण्यातून त्यांचं स्वागत करणं गरजेचं असते. दुसरा ऑकेजन सांगतो. व्हेनेवर युअर कलीग, युअर हायर अथॉरिटी, युअर लोअर अथॉरिटी इज ट्रान्सफर्ड or gets retired, that time you have to deliver farewell speeches. Or sometimes when you yourself get transferred or you yourself get retired, that time also you have to deliver farewell speeches. Farewell, what do you mean? Send off, do you know? येस सर. Yes. What Yes, is it? sir. What is it? एखादं सर जात असलं तर त्याला हे करणं, ग्रीटिंग्स देणे. जात असेल तर, सोडून जात असेल तर. ओके, कायमचं नाही, थोड्या वेळासाठी, किंवा एका ऑर्गनायझेशन मधून दुसरीकडे स्विच करत असेल. गेटिंग ऑर नॉट? येस येस सर. सर. हा. तर कधी कधी तुम्ही स्वतः जात असता त्यावेळेस तुम्हाला पण तुमच्या भावना व्यक्त कराव्या लागतात. ऑर्गनायझेशन मध्ये तुम्ही आले कधी, तुम्हाला कोणते कोणते अनुभव आले, कोणते कोणते सहकारी मिळाले, कोणती कोणती चांगली कामं तुमच्या कालावधीमध्ये झाली, त्याचं वर्णन करावं लागेल की नाही? हा सर. हो. येस किंवा सर. हो सर. ज्यांनी तुम्हाला सपोर्ट केला त्यांचे आभार मानावे लागतील तुम्हाला. गेटिंग ऑर Yes, नॉट? sir. And on the हा, other yes. hand, when your colleague, your senior, your junior is departing from you, that time also you will have to deliver that farewell speech highlighting the qualities of that departing person. कळतंय? येस सर. Yes, sir. Yes, sir. तुम्हाला एक असं स्पीच द्यावं लागेल की ज्या स्पीच मधून त्या सोडून जाणाऱ्या व्यक्तीच्या क्वालिटीज, चांगले गुण किंवा त्यांच्यासोबतचे तुमचे अनुभव ते तुम्ही मांडाल. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? हिअर Yes, यू sir. आर Yes, sir. Yes, sir. here you are not supposed to highlight any negative quality of that departing person. That is a protocol, we have to follow it. जरी तुमचे Sir, भांडण, हा बोला. speeches are also used for some business work, such as if we want some funds from other companies or other big persons. करेक्ट. In that time, we have to speech how our big company is good, how our company can make your money more and efficiency. At Correct. that time, we also used the side of the speeches. Correct, very good. This is also additional point we have to, all of us need to consider. आहे की नाही? म्हणजे थोडक्यात काय तर लोकांना ऍड्रेस करणं हे गरजेचं आहे, लोकांना उद्देशून बोलणं गरजेचं आहे. आता जे तुम्ही सांगितलं की तुमचा जर बिझनेस वाढवायचा आहे तर तुम्हाला या सगळ्या गोष्टी कराव्या लागतात. म्हणजे तुम्ही कोण आहात, काय आहात, तुमच्याकडे क्वालिटीज कोणत्या आहेत हे जर तुम्ही मांडलं तर तुमचा बिझनेस स्मूथ होणार आहे. ठीक आहे, व्हेरी गुड, गुड पॉइंट. याच्यानंतर अजून सांगतो, तुम्हाला वेलकम स्पीच सांगितलं, फेअरवेल स्पीच सांगितलं. अजून एक तिसरं स्पीच आहे, दॅट इज इंट्रोड्युसिंग
द चीफ गेस्ट. सांगू शकता का याच्याबद्दल? इंट्रोड्युसिंग द चीफ गेस्ट. सर जे चीफ गेस्ट येतात Informational speech. हा बघा, तुमच्या ऑर्गनायझेशन मध्ये जे कोणते प्रोग्राम्स तुम्ही अरेंज करता त्याच्यासाठी तुम्ही कोणत्या तरी चीफ गेस्टला बोलवत असता. नॉट चीफ. ओके, चीफ इज डिफरंट अँड चीफ इज डिफरंट. क्लिअर? Yes, येस हा, Yes, मग sir. त्यांना बोलवल्यानंतर ऑडियन्सच्या मनामध्ये उत्सुकता असते, कोण आहेत, काय स्पेशालिटी आहे, काय कार्य आहे त्यांचं. And it becomes our moral responsibility to introduce that guest to the audience. त्यांचं नाव काय, त्यांचं डेजिग्नेशन काय, ते कुठले आहेत, सध्या कुठं काम करतायत, त्यांनी काय एक्स्ट्रा अचीव्ह केलेलं आहे, त्यांचं आणि एज्युकेशन. त्यांचं एज्युकेशन काय आहे, त्यांचं बॅकग्राऊंड काय आहे की नाही. करावं लागतंय, मला जमत सर नाही. त्यांचे अचिव्हमेंट्स. अचिव्हमेंट्स, व्हेरी गुड. सर यालाच आपण इन्फॉर्मेशनल स्पीच असं म्हणू शकतो ना. ठीक आहे ना, इन्फॉर्मेशनल स्पीच, त्यालाच आपण इंट्रोड्युसिंग म्हणतोय. इंट्रोड्यूस म्हणजे काय तर ओळख करून देणं, इन्फॉर्मेशन म्हणजे काय तर माहिती देणं. क्लिअर? क्लिअर. येस येस सर. येस सर. इथं आपण असं म्हणू शकत नाही की मला ते जमत नाही, कसं करू, काय करू. नो, जे पडेल ते करण्याची आपली क्षमता असली पाहिजे. त्या दृष्टीने आपण स्वतःला डेव्हलप करणं गरजेचं आहे. ओके, अँड देर इज वन मोर टाइप ऑफ स्पीच, दॅट इज वोट ऑफ थँक्स. डू यू नो व्हॉट वोट ऑफ थँक्स इज? आभार मानणे. आभार करेक्ट. प्रदर्शन. हा, आभार आभार प्रदर्शन प्रदर्शन. आहे की नाही, ते सुद्धा एक छोटं भाषण असते. थँक्यू स्पीच. हा, थँक्यू बोलण्यासाठी आहे की नाही. मग कधी असतं हे स्पीच? कार्यक्रमाच्या सुरुवातीला की शेवटी? एंडला. End of the program. Correct. End of the function. मग सुरुवातीला कोणाचे आभार मानणार, शेवटी कोणाचे मानणार? सुरुवातीला सुरुवातीला guest आले guest म्हणून चे. त्याचा आभार असतो. म्हणणार. करेक्ट. शेवटी सगळ्यांनी ऐकलं आणि ज्यांनी उपस्थिती दिली त्यांना धन्यवाद बोलतो. Very good, very good. At initial level, we have to thank the chief guest or the most honorable person of that occasion, and then we can thank or express our gratitude towards all those who have contributed for the success of the program. Clear? येस Yes. सर. येस हा, सर. कोणताही प्रोग्राम एक व्यक्ती कधीही करू शकत नाही. सगळ्यांचं सहकार्य जेव्हा मिळतं तेव्हाच प्रोग्राम्स सक्सेसफुल होत असतात. आणि त्या सगळ्यांचं जे योगदान आहे त्याच्याबद्दलची जी उतराई म्हणतो आपण, ती आपल्याला या वोट ऑफ थँक्स मधून व्यक्त करावी लागते. नसेल तर मग बोलतात बघा, आम्ही एवढं केलं, हे केलं, ते केलं, पण आमचं कोणी एका शब्दाने आभार पण मानले नाहीत. दुसऱ्या वेळेस ते मदत करतील तुम्हाला? No sir. नाही. हो सर. Try to understand, this is human psychology and we should not disturb human psychology, and for Yes, sir. not disturbing that psychology we have to go for such speeches. Clear? येस. Yes, येस. हम्म, Yes. ठीक आहे. आता पुढे जाऊयात आपण. फार महत्वाचा फॉर्म आहे Interviews. हा, प्रोफेशनल ओरल कम्युनिकेशनचा. व्हॉट डू यू कॉल इट इन मराठी? मुलाखत. मुलाखत. मुलाखत, हिंदीमध्ये मुलाकात, राईट? व्हॉट इज द पर्पज? फॉर द टू एक जण पीपल. क्वेश्चन्स त्यासाठी विचारतं की आणि त्या आपल्यामध्ये- कमिशन मध्ये एक एकाला जण- आन्सर द्यावं लागतं. करेक्ट, सगळ्यात सोपं. एक जण प्रश्न मीटिंग ऑफ विचारणार पीपल असतो. फेस टू फेस. हा, बोला बोला. मीटिंग ऑफ पीपल फेस टू फेस. हा, तर Or- हा. संबंध साधण्यासाठी, व्यवसाय करण्यासाठी. व्यवसाय करण्यासाठी असेल. सी, देर आर डिफरंट पर्पजेस ऑफ इंटरव्ह्यूज. ओके, व्यवसाय करण्यासाठी पण इंटरव्ह्यू, प्रश्न विचारणं, माहिती देणं गरजेचं आहे. त्याच्यानंतर तुमचं सिलेक्शन होण्यासाठी, आहे की नाही? आपल्या स्वतःला सिद्ध करून दाखवण्यासाठी. हा, आपल्या स्वतःला सिद्ध करून दाखवण्यासाठी, आहे की नाही? टू चेक आवर नॉलेज, आवर ॲबिलिटीज, आवर स्किल्स,
ऑल सच इंटरव्ह्यू. कनेक्शन बनवण्यासाठी सर, करेक्ट. नेटवर्किंग आणि कनेक्शन साठी. व्हेरी गुड. नेटवर्किंग साठी, रॅपो बिल्डअप करण्यासाठी, कनेक्शन साठी इंटरव्ह्यूज गरजेचे आहेत. कॉन्फिडन्स चेक करण्यासाठी. कॉन्फिडन्स चेक करण्यासाठी. सो व्हॉट इज अन इंटरव्ह्यू? An interview is simply a session of questions and answers. कळते? हो सर. What is it? It is one Yes, session sir. Yes, sir. of questions and answers. बघा एवढं सिंपल वरून वाटतंय, पण जेव्हा एखादा एम्प्लॉयर एखाद्या कंपनीचा रिप्रेझेंटेटिव्ह आपल्याला विचारतोय, why should we hire you? बघा, we become clean bold. आम्ही तुम्हाला नोकरी का द्यावी? काय सांगणार? येस. मला गरज आहे खूप. Because आम्ही केपेबल आहे No, sir. म्हणून हा, आहे. करेक्ट. बघा इथं तुमच्या समोर I am दोन. capable to for this job करेक्ट, I am and able I to can company. take to your company करेक्ट. and व्हेरी I गुड. am bringing your company to the sky of the height. व्हेरी गुड. मग बघा इथं तुम्हाला दोन अँगल समजले. एक अँगल म्हणजे काय, तर आपली गरज सांगणं, आणि त्याच्यापेक्षा बेटर अँगल कोणता आहे, तर ते म्हणजे तुमचं जे नॉलेज आहे, तुमचे जे स्किल्स आहेत, तुमच्या ज्या ॲबिलिटीज आहेत, त्या ॲबिलिटीज त्या ऑर्गनायझेशनला घेऊन पुढे जाणाऱ्या आहेत. कोणता अप्रोच चांगला वाटतोय? त्यांना घेऊन पुढे जाणार आहे 2 हा. नंबर. दोन नंबर. करेक्ट. गरज तर आहेच, त्याचा काही विषय नाही आहे, बट यू हॅव समथिंग डिफरंट. यू आर लर्नेड, यू हॅव क्वालिफिकेशन, यू हॅव युअर ओन ॲबिलिटीज with which you can perform better for the better future of that organization. आणि सिम्पली ते हे लक्षात घ्या, जसं एखादा माणूस जगण्यासाठी संघर्ष करत असतोय, तसं ऑर्गनायझेशन्स, कंपनीज सुद्धा संघर्ष करत असतात फॉर बिकमिंग ग्रेटर अँड बेटर. येते लक्षात? हा सर. हा, Yes, sir. तर त्या हो दृष्टीने sir. या इंटरव्ह्यूज खूप महत्वाच्या आहेत, लक्षात घ्या. ओके, त्याच्याबद्दल ऍडिशनल ज्या गोष्टी आहेत त्या आपण आपल्या पुढच्या रेग्युलर लेक्चर्स मध्ये शिकणार आहोत. ओके, कम टू द नेक्स्ट पॉइंट. नेक्स्ट फॉर्म ऑफ प्रोफेशनल ओरल कम्युनिकेशन. व्हॉट इज इट? ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन. ग्रुप डिस्कशन्स. त्यालाच आपण मराठीमध्ये समूह चर्चा असं म्हणतोय. समूह चर्चा. अगेन हा समूह कोणाचा? पीपल. पीपल. ओके, or Boy. stakeholders of specific organization. But try to understand this group discussion. हा, बोला बोला, कोणतरी बोलत आहे. सर हे सगळे इक्वल लेवलचेच असणार का ग्रुप डिस्कशन मध्ये? नाही, त्याच्यामध्ये जे ऑब्झर्वर्स असतात ते वेगळे असतात, आणि बाकीचे जे असतात पार्टिसिपंट्स ते इक्वल लेवलचे असतात. ओके सर, थँक्यू. हा हा. ऑब्झर्वर्सचा पर्पज काय असतोय, तर ग्रुपमध्ये तुमचं बिहेवियर कसं आहे, हाऊ डू यू प्रेझेंट युअर सेल्फ इन अ ग्रुप, त्याचं ऑब्झर्वेशन केलं जातं. त्याच्यामध्ये परत तुमचं बिहेवियर, तुमचे मॅनर्स, कोड्स, इटिकेट्स, तुमचं कम्युनिकेशन स्किल, किंवा त्या टीमला पुढे घेऊन जाण्याचे साठी जे तुमचे विचार आहेत त्यांचं व्हॅल्युएशन केलं जातं. तुम्ही लिडरशिप क्वालिटीज किती आहेत तुमच्यामध्ये त्याचं व्हॅल्युएशन केलं जातं. तुमच्या स्वतःच्या कॉन्ट्रीब्युशन मधून, तुमच्या बोलण्यातून काही पॉझिटिव्ह पॉइंट्स तुम्ही ऍड करताय का, त्याचं इव्हॅल्युएशन केलं जातं. आर यू गेटिंग ऑर नॉट? येस येस सर. सर. आणि ओव्हरऑल तुमच्याकडं इनिशिएटिव्ह घेण्याची क्षमता आहे की नाही ते चेक केलं जातं. आपल्यापैकी बहुतेक जण इनिशिएटिव्ह घ्यायचं म्हटलं की मागे मागे राहतात. दॅट इज अवर कॉमन एक्सपिरियन्स. People don't come forward. People don't accept new challenges, and that quality makes them to remain behind. Are you getting or not? येस सर. हा, येस सर. मग त्या सगळ्या क्वालिटीज इथं चेकिंग होत असते.
आणि याच्यामध्ये अजून महत्वाचं काय असतं तर यू आर गिवन वन स्पेसिफिक टॉपिक फॉर डिस्कशन, स्पेसिफिक आयडिया फॉर डिस्कशन. येस सर. हा, मग त्या विषयाच्या संदर्भात तुम्ही कितपत पाण्यात आहात, आपला मराठीमधला शब्द सांगतो, पाण्यात असणं समजते सगळ्यांना? Yes, sir. हो हा, सर. करेक्ट. हो, ते sir. चेक केलं जातं त्याच्यामध्ये. Is it clear? And this group discussion is one of the rounds in your campus selection, campus recruitment. जसं तुमची टेक्निकल ऍप्टिट्यूड टेस्ट होते, ओके, त्याच्यानंतर पर्सनल इंटरव्ह्यू sir. होतोय, टेक्निकल इंटरव्ह्यू होतोय, तसं ग्रुप डिस्कशन हा पण एक राऊंड असतोय, लक्षात घ्या. अँड ऍट द एंड ऑफ ग्रुप डिस्कशन अँड पर्सनल इंटरव्ह्यू it is decided whether to hire you or not. And believe me, whatever things we are going to discuss in our syllabus are very much important for our smooth professional career. So it is my humble request to all of you that never miss our lectures. Are you ready for that? येस सर. हो Yes, sir. sir. Yes, sir. And it is my promise to you that I will not speak anything that is not relevant to you. Whatever will be there in our talk, it will be useful for your greater and better future. So never miss the lectures. Okay, so let's go ahead for the next slide. What do you find on the screen? Forms of professional Written written communication. communication. Forms of professional written communication. व्यावसायिक लेखी संभाषण. याच्यामध्ये बरेच सारे फॉर्म्स तुम्हाला दिसत आहेत, बट आय थिंक द टाइम इज नॉट परमिटिंग अस टू प्रोसीड फर्दर. Am I right? Yes, sir. So do you have the link of teaching diary? Yes, sir. Can you access Yes. that teaching diary? Can you Yes, sir. access? So there I have Yes, sir. uploaded 3 things. One is this presentation. Second one is one presentation regarding our syllabus, examination scheme and everything. And the third one is our notes. Have you seen it? Yes, sir. It's, No, sir. Yes, sir. it's good if you have seen. If you have not seen, then you must visit that page. Clear? Okay, Yes. sir. We'll check out it. So whatever our remaining discussions are, we will continue with them in our next lecture. And for now, we will move forward. सर ह्याच्यासाठी एक नोटबुक बनवायची का? Yes, I'm going to tell about it in our next lecture after completion of this presentation. Clear? Okay, thank you, हाँ. sir. Okay, welcome. Okay, sir. So now let us go ahead for the attendance. What is the total strength of your class? 64, 65? 64. 64. Okay, 64 total. And out of them, only 42 are present. Okay, I will pronounce your roll numbers. You'll tell by unmuting yourself whether you are present or not. Okay. Okay, roll number 1. Present, sir. Roll number 2. Present, sir. 3, Yes, sir. 4. Roll number 4 is absent. 5, Present. 6, Yes, sir. 7 is absent. Roll number 8 is absent. Roll number 9 is absent. 10 absent. 11, Present, sir. 12, Present, sir. 13 is absent. 14, Present, sir. 15. Okay, 16. Roll number 16, 16 is absent. Roll number 17. Present, sir. Roll number 18.
is absent. Roll number 19. Roll number 19 is absent. Roll number 20. Yes, sir. Present. 21. Present. 22 is absent. 23 is absent. Present. Okay. 24 is absent. 25. 26. Present. 27 absent. 28. Yes, sir. 29. Present, sir. 30. Yes, sir. 31. 31 is absent. 32. Yes, sir. 33. Present, sir. 34. Yes, sir. 35. 35 is absent. 36 is absent. 37. Present, sir. 38. Present, sir. 39. Present, sir. 40. Present, sir. 41. 41 is absent. 42 is absent. 43. Present, sir. 44. Present, sir. 45. Present, sir. 46. Roll number 46 is absent. 47. 48. Present, sir. 49. 47. Present, sir. 47 is present. 48 and 49 are present. Then 50. Roll number 50. 50. Yes, sir. 51. Present, sir. 52. 52 is absent. 53 is absent. 54 is absent. 55. Present, sir. 56. Yes, sir. 57 is absent. 58 is absent. Present, sir. 59. Present, sir. 60. Yes, sir. 61. Present, sir. 62. 62 is absent. 63 is absent. And 64. Roll number 64 is absent. Okay. So Sir, roll number 23. 23 is present. Okay. Sir, roll number 24. 24 is present. Next. Roll Anyone? number 9. Roll number 9 is present. Anyone else? अजून कोणी Roll आहे number का? 61. रोल नंबर 51 is present. ठीक आहे. अजून ठीक आहे. I will repeat the absent numbers once again quickly. Please tell me if you are present. Roll number 4, 7, 8, 10, 13, 16, 18, 19, 22, then 27, 31, 35, 36, 41, 42, 46, 52, 53, 54, 57, 62, 63, and 64. Okay, so let us stop here for now. Let us meet again in our next lecture. Thank you. Thank you, sir. Thank you, sir. Goodbye. Goodbye. Goodbye.